وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، یہ پرنور محفل جو آپ حضرات نے سجائی ہے، نکاح کے عنوان پر یہ مجلس بلائی گئی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو اور دین کی نسبت پر جو باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کو ہمارے حق میں مفید تر بنائے۔ رات زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور آپ خصوصیت کے ساتھ جلسے کی مجلس میں نہیں، نکاح کے عنوان پر آپ کو بلایا گیا ہے تو آپ کا دماغ کہیں اور ہے۔ اگر خصوصیت کے ساتھ جلسے کے لیے آپ حضرات کو بلایا گیا ہوتا تو مکمل آپ ذہنی اعتبار سے تیار ہوتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یعنی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حافظ جی کا۔ ایک حافظ جی کو دعوت دی گئی، وہ دعوت میں تشریف لے گئے تو جب دعوت سے فارغ ہو کر واپس آنے لگے تو ان کے ساتھ ایک خادم تھا، اس حافظ جی کے ساتھ، تو راستہ جیسے جیسے گزر رہا تھا آگے چلتے ہوئے ایک گڈھا ملا، کھائی ملی، تو خادم نے کہا حافظ جی کھائی، تو حافظ صاحب نے کہا، حافظ جی نے کہا ہاں بیٹے خوب کھائی۔ جب گڈھے کے اور قریب ہوئے تو اس بچے نے کہا، خادم نے کہا حافظ جی کھائی، کہا ہاں بے خوب کھائی۔ جب اور قریب ہو گئے حافظ جی اور پاؤں گڈھے میں چلا گیا تو کہا بے کمبخت تمہیں کہنا چاہیے تھا گڈھا، تو کہتا ہے کھائی۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر طرح کے علم کی اور ہر طرح کے فن کی ضرورت ہوتی ہے، تو کھائی اور گڈھا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ لیکن حافظ جی نے سوچا کبھی دعوت سے میں آ رہا ہوں اور پوچھ رہا ہے کھائی، تو میں نے کہا کہ ہاں بیٹے خوب کھائی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، علم ہمارے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، چاہے جس طرح کا بھی علم ہو، ہر طرح کے علم کی ضرورت ہمارے معاشرے اور سماج کو۔ آج بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے رواجی چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، رواج کو ہم نے دین تصور کر لیا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا علم حاصل کرتے نہیں ہیں اور رواج کو ہم دین بنا لیتے ہیں۔ آج ہم لڑکی کے گھر میں موجود ہیں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کے گھر میں موجود ہیں، یہ جلسے کے عنوان پر میری حاضری ہوئی ہے، میں شادی میں نہیں آیا۔ لڑکی کے گھر شادی کے موقع پر کھانے کی دعوت قبول کرنا یہ سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ریت اور رواج تو بہت دنوں سے چلتا آ رہا ہے، اب تھوڑا رویہ بدل کر کے دیکھیں۔ ہم ریت اور رویے کو بدل کر کے بھی دیکھیں۔ یہ جو ازدحام اور یہ جو بھیڑ آئی ہے، شادی کے نام پر آئی ہے، جلسے کے نام پر آئی، کس کے گھر آئی ہے؟ لڑکی کے گھر آئی ہے۔ لڑکی کے گھر دعوت کھانا شادی کے عنوان پر یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے شادی کیسی ہونی چاہیے؟ مسجد میں آپ نکاح کر دیجئے اور رخصت کرا کر کوئی عورت آ جائے اور وہ ساتھ لے کر کے چلی جائے، یا اور کوئی ایک دو ہوں
बापर्दा होकर के लड़की उनके साथ गाड़ी में बैठ जाए और आप उनको रुखसत कर दें, उनके भाई हो या कोई और हो जो महरमियत का ताल्लुक रखते हो, आप रुखसत कर दीजिए। फिर लड़के वाले वलीमा करें, आप खुशी से ये भीड़ लगा लें, ये इज्तिहाम और ये भीड़ आप खुशी से लगाएं और खाएं और खिलाएं। ये है सुन्नत तरीका। हम सुन्नत को जिंदा नहीं करेंगे तो ये तो तरीका जमाने से चल रहा है, जरा इस तरीके को बदल कर तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं अपनाएंगे तो याद रखिए हमारा समाज, हमारा मुआशरा नहीं बदलेगा। और इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। आज हम शरीयत को समझ नहीं रहे हैं। हम शरीयत को जब नहीं समझेंगे तो याद रखिए हम जवाल पर चले जाएंगे और जा चुके हैं। हम बर्बादी के गड्ढे में जा चुके हैं। बर्बादी के गड्ढे से निकलने का आपके पास इलाज क्या है? आपके पास इलाज क्या है? वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी जगह पर हम दूसरी कौम ले आएंगे। ये कौन कहता है? वो कुरान कहता है, जिस कुरान के हजारों करोड़ों हुफ़ाज़, वो कुरान कहता है जिस कुरान को भी आपने तरावी में सुना है, वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे। अगर हम अल्लाह के अहकाम को नहीं मानेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं मानेंगे, अल्लाह हमको मलिया में करेगा। तो हम ऐसे मौके पर सोचें कि ये शादी का मौका है, तो शादी के मौके पर आकाए मदीना ताजदारे बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। क्या आलिम, क्या गैर आलिम, क्या जमाती, क्या गैर जमाती, सब इसके अंदर मुलविस हैं कि खिलाफे सुन्नत इस मामले को अंजाम दिया जा रहा है। हम कब समझें? और इसी के साथ साथ और भी खुराफात हो रही हैं। उन तमाम खुराफात को खत्म करना यह आपकी जिम्मेदारी है। मुआशरे को जब तक आप नहीं बनाएंगे, मुआशरे को जब तक आप नहीं संवारेंगे, अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल नहीं होगी और जहमतें, आफतें, बलाएं, मुसीबतें, ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर सवार होती जाएंगी और आप सोचेंगे कि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर क्यों नहीं आ रही। हम खिलाफ सुन्नत काम करते चले जाएं, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम करते चले जाएं और ये सोचेंगे कि अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरसात बनकर के आएंगी। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। समझिए और समझिए, समझने का वक्त है और मानने का वक्त है। इज्तिमाई तौबा कीजिए, इनफिरादी तौबा कीजिए, मुआशरे को सुधारिए। और ऐसे मौके पर हमारी कमेटियां मस्जिदों में मस्जिदवार जमात के साथी वो बैठें और बैठ करके मशवरा करें कि हम इस फरीजे को, इस सुन्नत को किस तरह से अंजाम दें कि मुआशरे पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो, खैर व बरकत का नुज़ूल हो। ये बेटियां